All of you, mark your attendance in the chat box. Mark your attendance in the chat box. Yes, Afraz? Okay, camera. Page number 91, tribes, nomads and settled type. അവിടെ SA2 എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ semester 2 എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി. Listen, you saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. നമുക്കറിയാം, in this second, third and fourth chapter, we learned how kingdoms rose and fell, right? Page number 91, Alan Matthew, Alan Benny, history, page number 91. Okay. In this chapter, in the second, third and fourth chapter, we learned about how kingdoms fell and rose. എങ്ങനെയാണോ ഉയർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡംസ് എങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് അധപ്പതനം സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ 2, 3, 4 ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? യെസ്, ഈവൻ ആസ് ദിസ് വാസ് ഹാപ്പനിങ്, new arts, crafts and production activities flourished on the towns and villages. നമുക്കറിയാം എന്താ, social and economic developments had taken place അല്ലേ? Social developments are different from different places, not same everywhere. Okay, then next paragraph. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low, between rich and poor, is increased. Under this Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. In the previous class, we learned about Varna system. What is the meaning of Varna system? Did you know about Varna system? What is Varna system? Anybody unmute and say. What is Varna system or caste system? Jadi. Yes, people were divided according to the caste, right? അല്ലെ? ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ വേർതിരിച്ചത്. People were divided according to their caste, upper caste and lower caste, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. This is the hierarchy of Varnas. Brahmins were the upper caste people. അല്ലെ? അതായത് അമ്പലങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ബ്രാഹ്മണാസ് എന്ന് പറയാ. Kshatriyas as warriors, യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്. Third one, Vaishyas were merchants, then agriculturists, then in the പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടറിലൊക്കെ ഉള്ളവർ അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Shudras were slaves. These were the hierarchy of Varnas. Then നമുക്കറിയാം, in our society there is no partiality between rich and poor, or educated and uneducated, or white and black, the rich and poor, etc. In the previous chapter we learned about Varna system and hierarchy of Varnas. Many years ago people were suffering the partiality between rich and poor, then educated and uneducated, then men and women. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരൻ പാവപ്പെട്ട എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? All people are equal. We studied in politics, all people are equal before law, that is equality. ഇപ്പോഴെന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, ഇക്വാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ? യെസ്. Then beyond big cities, tribal society. Listen, there were, however, other kinds of societies as well.
Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. The tribes എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ. അലൻ മാത്യു, എന്താ മോനെ ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു കൂട്ടം ജനതയായിട്ട് താമസിക്കുന്നവര്. അതായത് ഗോത്രക്കാരല്ലേ? യെസ്. നോക്കാം. There were, however, other kinds of society as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas. നമുക്കറിയാം, many societies, കൂടുതൽ societies എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, did not follow the social rules which was prescribed by the Brahmins. Brahmins അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പല റൂൾസും കുറെ ആൾക്കാരെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? Nor were they divided into numerous unequal classes. These unequal classes അല്ലെങ്കിൽ such societies are known as tribes. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Tribes എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? Yes, already we learned about life of tribal people. പഠിച്ചല്ലേ? Yes. Next, page number 92. Page number 92. Members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these among us household according to its own rules. ആരോമലെ, നിന്റെ പാവേനെ കാണാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ആരോമൽ ബിജു, അശ്വിൻ ഓൾസോ സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ഇനി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Many societies in the subcontinent did not follow the social rituals or social rules prescribed by Brahmanas, അല്ലേ? Nor they were divided into numerous unequal classes, അല്ലേ? Such societies are often called tribes. Then നമുക്കറിയാം ട്രൈബ്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? The life of tribes depending the natural resources, അല്ലേ? അതായത് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അലൻ മാത്യു പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ചാണ് ട്രൈബ്സിനെ കാണപ്പെടുക, അല്ലെ? ഗോത്രക്കാർ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും താമസിക്കുക. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? അവരെപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെയാണ്. അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും അവർ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യും. Members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം അവർ കണ്ടെത്തുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നാണ്, കൃഷി നടത്തിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? Others were hunter gatherers. ചിലവരെന്തായിരിക്കും? ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഹേർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ? ഫാമിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ just like that, then tribes obtained their livelihood from agriculture. Then others were hunter gatherers or herders. Then most often they combine these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. അവർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയാസിലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ അവര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം some of the tribes were nomadic people. What is the meaning of nomadic? The nomadic എന്ന് പറഞ്ഞാല് already we learned about nomads. Who are nomads? Nomads were traveling from one place to another in search of their food, അല്ലേ? ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ഹോം ഇല്ല, അല്ലെ? സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ വീടൊക്കെ കെട്ടി താമസിക്കുന്നവരാണോ നൊമാഡ്സ്? അല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ പോകും, ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കും, അവരുടെ പശുക്കളെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവിടെ മേയാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കൊടുക്കും,
അത് ഏകദേശം മേഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പുല്ലൊക്കെ തിന്നു തീർക്കും. അവരവിടെയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ, അവിടെ കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കും. ഇപ്പൊ nomads were traveling from one place to another in search of their food, then food for cattle, etc. Right? They don't have permanent home, just like us. Okay. Then many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes obtained their freedom and preserved their separate culture. എന്താ നമുക്കറിയാം, ട്രൈബ്സിന് അവരുടേതായ കൾച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളുടെ പോലെയാണോ ട്രൈബ്സിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്? ആണോ? നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈൽ പോലെയാണോ അവരുടേത്? അല്ല, എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം us. ആ കട്ടായി, പിന്നെ മിസ് സ്റ്റക്കായിട്ട് കാണുന്നത്. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിക്കോ മോനെ. ഓഫ് ആക്കിക്കോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഫ്രാസെ? ക്യാമറ അഫ്രാസ് മാത്രം ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി ആരും ആ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണ്ട. ഡെൽവിനെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു. Okay. Then many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. ഈ ട്രൈബ്സ് നല്ല ടൗൺസിലൊക്കെയാണ് താമസിക്കുക. പയ്യന്നൂർ ടൗണിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാഠശാല ടൗണിലോ കണ്ണൂർ ടൗണിലോ ഒക്കെ പോയ ട്രൈബ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? നോ. They are living in the places difficult to reach. എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ താമസിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഡെസേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽസ്, ഫോറസ്റ്റില്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ താമസ സ്ഥലം. Tribes who are living in the forest, hill area, then deserts and the places difficult to reach. ഇതിനുവേണ്ടി അവരുടേതായ ജീവിതം, അവരുടേതായ ലൈഫ് നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെ പറ്റൂ അല്ലെ. ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് അവർക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ല അവരുടെ പശുവിനൊക്കെ വളർത്തി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവര് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക? The tribes retained their freedom and preserved their separate culture. Preserved their separate culture. Their culture is entirely different from our culture. They want to preserve their own culture. അല്ലെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ കൾച്ചർ, അവരുടേതായ സംസ്കാരം ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Then last paragraph. But the caste-based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. എന്താ പറഞ്ഞ? Caste-based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഡേ ബൈ ഡേ അവർ നീഡ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയാണ് അല്ലെ. ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? വലിയ വലിയ വീടും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചോടെ. അതുപോലെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ഫോറസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലെ. ഗോത്രക്കാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള താമസ സൗകര്യവും കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവർ കാട് പ്രദേശങ്ങളിലല്ല, ആൾക്കാർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലേ. അല്ലേ ആരോമല്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൂ ആർ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ? ആരായി ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഹൂ ആർ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ? ലിസൺ. Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. A few exceptions apart, tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral tradition. These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition
ടു റൈറ്റ് ട്രൈബൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ട്രൈബൽസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല? ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഡിഡിന്റ് കീപ്പ് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ്. അവർക്ക് എഴുതപ്പെട്ടില്ല, എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പാം ലീഫ്സിലോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന് ഒരു റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല. ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന് ഒരു റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല, എഴുതി സൂക്ഷിച്ച ഒരു സംഭവം ഇല്ല. Then, but they preserved richer customs and oral tradition. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരുടെ കസ്റ്റം അവരെപ്പോഴും പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓറൽ ട്രഡീഷൻ, അവരുടെ വായ്ത്താരികള് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കസ്റ്റംസ് എപ്പോഴും അവര് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും അവർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് എഴുതി റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? They preserved their own lifestyle. They preserved their own customs, rituals, etc. Then these were passed down to each new generation. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ഓരോ കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റിച്വൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പഴയ ജനറേഷൻ വന്ന് പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ കസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലേ? യെസ്. അതുപോലെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ട്രൈബൽ പീപ്പിളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അവരുടെ മുന്നിലുള്ള തലമുറ എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്തത്, എന്താണോ എന്ത് റിച്വൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കസ്റ്റമാണോ അവർ ഫോളോ ചെയ്തത്, അത് തന്നെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അവർക്ക് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല എങ്കിലും അത് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് അവരുടെ കസ്റ്റം കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? Yes. Then tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, the Khokar tribe was very influential during the 13th and 14th centuries. Later, the Khokars became more important. Their chief Kamal Khan Khokar was made a noble Mansabdar by Emperor Akbar. In Multan and Sindh, the Lankas and Arghans dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. The Balojis were another large and powerful tribe in the northeast. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived the shepherd tribe of Gadis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes. The Nagas, Ahams and many others. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ആ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാട്ടെ. മുഹമ്മദ് ഷാനിഫ്, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി നോക്കിയട്ടെ. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അഹംസ്, നാഗാസ്, ഖാക്കർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താ ജസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നത്?
ജസ്റ്റിസിന്റെ ക്യാമറയുടെ കുഴപ്പമാണോ അല്ല എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമോ? ഇല്ല ക്യാമറേന്റെ കുഴപ്പം, ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ശ്രീവിഷ്ണു, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ വർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി റീജിയൻ ഓഫ് ദ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്. അല്ലെ, എല്ലാ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലും തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. The area and influence of tribe varied at different points of time. Then some powerful tribes controlled large territories. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം പവർഫുൾ ആയ ട്രൈബ്സ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ we can see the tribes in every subcontinent, അല്ലെ, every region of the subcontinent. Then the area and influence of a tribe varied at different points of time, right? Then some powerful tribes control very large territories. നല്ല പവർഫുൾ ആയ ട്രൈബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? വലിയ വലിയ ടെറിട്ടറീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ പഞ്ചാബിലെ ഖോഖർ ഒരു ട്രൈബ്സിന് ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണിത് ഖോഖർ. ഖോഖർ ട്രൈബ് വാസ് വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ 13th and 14th century. 13-14 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പഞ്ചാബിലെ പവർഫുൾ ആയ ട്രൈബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പവർഫുൾ ആയ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഇത് ഖോഖർ. ഖോഖർ is a tribal group, അല്ലെ? They were very powerful in Punjab during the 13th and 14th century. 13-14 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പഞ്ചാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ട്രൈബ്സിന്റെ പേരാണ്, ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഖോഖർ. Then later the Khakers, next one Khakar. The Khakers became more important. അതിനുശേഷം ആര് വന്നു? ഖാക്കർ ആയി കൂടുതൽ പവർഫുൾ. Their chief Kamal Khan Khakar, chief of Khakar tribal group, that is Kamal Khan Khakar, was made a noble by Emperor Ashoka. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു during the 13th and 14th century Khakar became very powerful in Punjab. After that, after the Khakar became very powerful. The chief of Khakar was Kamal Khan Khakar. Khakar tribal group in the chief ആണ് ആര്? Kamal Khan Khakar. Kamal Khan Khakar. ഇനി Kamal Khan Khakar was made a noble. അദ്ദേഹത്തെ എന്തായി? ഒരു മാൻ സബ്ദാർ അല്ലെങ്കിൽ made a noble, മാൻ സബ്ദാർ ആയി ആര് ഏൽപ്പിച്ചു? by Akbar, Emperor Akbar. In Multan and Sindh, the Langas and Arghans dominated extensive regions before they were subdued by Mughals. The Balojis were another large powerful tribes in northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In western Himalaya lived shepherd tribe of Gadis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated tribes Nagas, Ahams and many others. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഖോഖർ, ഖാക്കർ, Nagas, Ahams, Gadis. These are the tribal groups. മനസ്സിലായോ? ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ഖോഖർ, മറ്റേത് ഖാക്കർ, ഗാഡീസ്, നാഗാസ്, Ahams. Ghokar was very powerful tribal group in Punjab during 13th and 14th century. After the Ghokar, Khakar became very powerful. The chief of Ghakar tribal group is Kamal Khan Khakar. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഷെപ്പേർഡ് ട്രൈബ് ആണ്. അതായത് ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആട്ടിടയന്മാർ അല്ലെ, ആട്ടിടയന്മാർ. ഷെപ്പേർഡ് ട്രൈബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത്. ഷെപ്പേർഡ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഗാഡീസ്. പിന്നെ അഹംസ്, നാഗാസ്. This is the another tribal groups. അപ്പൊ in this paragraph we studied about tribal groups: Khakar, Ghokar, Gadis, Ahams and Nagas. These were the tribal groups. മനസ്സിലായോ അശ്വിനെ? മനസ്സിലായോ?
മോനെ അലനെ മനസ്സിലായോ അലൻ? യെസ് ടീച്ചർ. യെസ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ. ഇനി എന്താ ക്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? CLANS ക്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി അല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി, കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി, കുറെ ഫാമിലികൾ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാൻസ് എന്ന് പറയാ. ട്രൈബലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അവരിങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടെ, കുറെ കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാലായിരിക്കും അവർ താമസിക്കുക. നമ്മളെപ്പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും 2 മക്കളും മാത്രല്ല. മനസ്സിലായോ? കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് കൂടിയതാണ് ക്ലാൻസ്. നമ്മളെപ്പോലെ എന്താ പറയാ, സ്നേഹമില്ലാത്തവരല്ല, അവർ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ളത് ഷെയർ ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, ഇത്ര എടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ മക്കളെ പെട്ടെന്ന്. In this lesson, we studied about poor tribal people. പിന്നെ what is Varna system? പിന്നെന്താ പഠിച്ചു? Caste based society. What are the tribal groups? Name of the tribal groups. കാരണം നോട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് നോട്ട് അയച്ചു, നോട്ട് ചോദിച്ചു എന്നോട്. നോട്ട് ചോദിച്ചോ? അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. നോട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലാന്നോ? അതൊരു റീസണാ? ഒരു നോട്ട് ചോദിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ കൂടി വന്ന 5 മിനിറ്റ് അല്ലെ 10 മിനിറ്റ് പോരെ? അങ്ങനെ കുറച്ചാൾക്കാരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും? പിന്നെ നെറ്റും കിട്ടില്ല എഴുതാൻ. മഴ കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിൽക്ക്. സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോ എല്ലാരും എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും. ഇത്രയും നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നോക്കിയാട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി സെമസ്റ്റർ 2 എങ്കിലും നന്നായി പഠിക്കാട്ടോ. അടുത്ത മാസം സ്കൂളിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ്. അപ്പം നോട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായി എഴുതുക. Any doubts? Anybody? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചതില്? Poor tribal people, lifestyle of tribes, what is Varna system, പിന്നെ what are the tribal groups, name of tribal groups. ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ? Any doubt anybody? No miss. No. ജസ്റ്റിന്റെ മോനത് മറന്നുപോലെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഷാരോൺ മിസ്സിന് ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം അത് PDF ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് 2 വരെയല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ. 3, 4, 5 ഇത് 3 ഇപ്പൊ കൊടുക്ക്. അതിനുശേഷം അടുത്ത അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഫോൺ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അത് ഫുൾ ടൈം ലാപ്പിന്റെയും ഫോണിന്റെയും മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ തലവേദന ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് ഇന്നേനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ, മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട് എനിബഡി? Bye bye. See you in the next class, Tata. Bye, miss. Tata. Thanks, teacher.